الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے فرمائی، اور اس کا نام بھی فاتحہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ قرآن کریم کا آغاز کرنے والی کتاب سورت ہے. قرآن کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے، اور یہ سب سے پہلی مکمل ایک ساتھ نازل ہونے والی سورت ہے. اللہ رب العزت نے اس سورت کو قرآن کریم کا نچوڑ قرار دیا اور اسے ام الکتاب بتایا. پورے قرآن کریم میں جو چیزیں بار بار بتائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا گیا. اور پھر اسی طریقے سے اس سورت کو سورہ شفا اور سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورت جب اسے پڑھ کر کسی مریض پر دم کیا جائے تو پھر یہ شفا کا، علاج کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے. اللہ رب العزت اس سورت میں اپنا اور اپنے بندے کا تعارف کراتے ہیں. اس سورت میں یہی دو باتیں ہیں کہ خدا کی ذات کیسی ہے اور پھر بندہ کیا چیز ہے، بندگی کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنا تعارف کراتے ہیں اس سورت میں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جو اللہ کا نام یہاں ذکر ہوا، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. یعنی جیسے اللہ رب العزت کے بہت سے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن جو اللہ، یہ جو نام ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی سارے صفاتی نام ہیں. یعنی اللہ رب العزت کا ایک ہی ذاتی نام ہے اور وہ ہے اللہ. اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلے اپنا ذاتی نام بتلایا، پھر صفات بھی آگے بتلائیں کہ تمام تعریفیں جس ذات کے لیے ہیں وہ ذات کون ہے. فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے. اور پھر تمام تعریفیں اس کے لیے کیوں ہیں، کیوں کر ہم اسی کی تعریف کریں. اسی بات کو اللہ رب العزت اسی آیت کے اگلے حصے میں یوں بیان کرتے ہیں، رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام عالم کا پالنے والا ہے، وہ ذرے ذرے کا پالنے والا ہے. کائنات کے ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والا ہے. اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کی پرورش وہی کر رہا ہے، چاہے وہ انسان ہوں
जिन्नात हों, फरिश्ते हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो समंदरी मखलूक़ात हों, चाहे वो ज़मीन पर रेंगने वाली मखलूक हो, जितनी भी मखलूक है उस सब की परवरिश करने वाली एक ही ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है। और फिर फरमाया कि इसी तरीके से इस पूरे आलम में जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम की देखभाल करने वाली ज़ात भी वही है। आसमानों के निज़ाम को भी वही देखता है, ज़मीन के निज़ाम को भी वही देखता है, समंदरों के निज़ाम को भी वही देखता है, हवाओं का निज़ाम भी उसी के कब्ज़े कुदरत में है। और फिर इसी तरीके से मौसमों की तब्दीली भी उसी के कब्ज़े इख्तियार में है। ये सब उसके कब्ज़े में है, तभी उसे रब कहा जाता है। यानी रब कहते ही उस ज़ात को हैं कि जो पालने वाली ज़ात हो, परवरिश करने वाली ज़ात हो, जो भरपूर ख्याल रखने वाली, तरबियत करने वाली ज़ात होती है, उसे रब कहा जाता है। फरमाया कि वो मामूली रब नहीं बल्कि तमाम आलम का रब है, तमाम आलम का रब है। इसीलिए जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसान की इस हरकत पर बड़ी हैरत होती है बाज़ औक़ात कि एक इंसान जो पूरे आलम में फैला हुआ नहीं है बल्कि बहुत ही उस आलम के एक छोटे से सैयारे में, एक छोटे से मुल्क, शहर, गांव, देहात में या छोटे से इलाके में कहीं रहता है, उसके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश है, वो अल्लाह से नहीं मांग रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस बात पर गुस्सा आता है कि मैं पूरे आलम का निज़ाम चला रहा हूँ, ये अपनी एक मामूली बात मुझसे नहीं मांग रहा। यानी इसकी ख्वाहिश की क्या हैसियत है, इसकी तमन्नाओं की क्या हैसियत है इतने बड़े आलमी निज़ाम को चलाने के मुकाबले में। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो कि आलम का रब है, तमाम आलम का रब है। फिर दूसरी सिफत आगे बयान फरमाई, अर्रहमान, वो बहुत ही मेहरबान है, वो बहुत ही मेहरबान है। और रहमान जिस ज़ात को कहा जाता है, उस ज़ात को कहा जाता है कि जिसकी मेहरबानी हर एक के लिए हो, जिसकी मेहरबानी सिर्फ नेक लोगों के लिए ना हो बल्कि बदों पर भी मेहरबान हो, नेकोकारों पर भी मेहरबान हो, मोमिनीन पर भी मेहरबान हो, काफिरों पर भी मेहरबान हो, जो उसकी मानते हैं उन पर भी मेहरबानी करे, जो नहीं मानते उन पर भी मेहरबानी करे। आप देखें दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसी सिफत का इजहार होता है। कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुनकिरीन के पर भी मेहरबानी करते रहते हैं। लेकिन आगे फिर फरमाया कि वो रहीम भी है। अब वो रहीम जो है वो दुनिया में नहीं है, वो आखिरत में है। और जो उसकी रहमत का ताल्लुक होगा वो आखिरत में सिर्फ ईमान वालों के साथ होगा, वहां फिर हर एक के लिए ये मामला नहीं होगा। दुनिया में सबके लिए मेहरबान, आखिरत में अपने खास बंदों के लिए रहम करने वाली ज़ात जो कि रहीम होगी। तो गोया अल्लाह दुनिया में रहमान हैं, आखिरत में रहीम होंगे। और फिर आगे जिक्र फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है, वो क़यामत के दिन का मालिक है, वो रोज़े जज़ा सज़ा के दिन का मालिक है, जिस दिन हर एक को उसके अमल का बदला दिया जाएगा। उस दिन उस अल्लाह की बादशाहत कायम होगी, उस दिन अल्लाह की भरपूर चलेगी और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और की नहीं चल सकेगी। ना कोई सिफारिश चलेगी,
ना कोई रिश्वत चलेगी, ना कोई जान पहचान चलेगी, ना ताल्लुकात काम में आएंगे। फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ आमाल पर सबका फैसला होगा, दारो मदार सबके आमाल होंगे। और फिर आप देखें, जैसे बादशाहत और मुलूकियत तो बहुत सौ के पास होती है दुनिया में भी, यानी कोई कहे कि अल्लाह की जात मालिक है, कोई दुनिया का बादशाह उठकर ये कह सकता है कि मैं भी मालिक हूं, मैं भी बादशाह हूं फिला मुल्क का, मैं भी बादशाह हूं इतने बड़े इलाके का। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत के दिन की बादशाहत का जिक्र किया। दुनिया के किसी बादशाह से ये कहा जाएगा कि भाई आप आज बादशाह हैं, 100 साल पहले आप बादशाह नहीं थे, 100 साल के बाद भी आपकी बादशाहत नहीं होगी। आपकी जो बादशाहत है ये बहुत ही आर्जी है, कुछ मुद्दत के बाद खत्म हो जाएगी, जबकि अल्लाह की जो बादशाहत है वो 5 साल के लिए नहीं, वो किसी का जानशीन नहीं, किसी का वली अहद नहीं, वो माजी में भी बादशाह था, वो हाल में भी बादशाह है। और जब दुनिया में कोई बादशाहत ही नहीं रहेगी, जब दुनिया का निजाम ही फना हो जाएगा, तब भी उसकी बादशाहत कायम रहेगी। अब यहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ मुकम्मल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह की जात के लिए हैं जो तमाम आलम का पालने वाला है, जो बहुत ही मेहरबान है, सब पर मेहरबान है और आखिरत के दिन रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। अब फिर इसके बाद जिन आयतों का तज़किरा आता है वो बंदे के बारे में है। अब बंदा अपने बारे में बताता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार हम आप ही की इबादत करते हैं और करते रहेंगे। ऐ परवरदिगार हम आप ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। यानी मेरा तारुफ ये है कि मैं आपका बंदा हूं, मेरा तारुफ यह है कि मैं आपके दर का मंगता हूं, मैं आपके दरबार से मांगने वाला हूं, आपके दरबार में झुकने वाला हूं। इससे ज्यादा मेरा कोई दूसरा तारुफ नहीं। इसीलिए फरमाया कि इंसान का सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो अल्लाह का बंदा है। वो ताजिर बाद में है, वो दुकानदार बाद में है, वो बाप बाद में है, वो उस्ताद बाद में है, वो सियासतदान बाद में है। सबसे पहला तारुफ इंसान का बंदे का ये है कि ये अल्लाह का बंदा है, बंदगी इसका तारुफ है, बंदगी इसकी पहचान है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, ये जिंदगी है ही बंदगी के लिए, ये जिंदगी है ही अल्लाह की मानने के लिए। तो बंदगी कहते इस बात को है कि अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम कर लेना, जो भी वहां से हुक्म आए उस हुक्म को मान लेना। फरमाया कि मैं बंदा आपका हूं, लेकिन ये नहीं कि मैं आपका बंदा होकर कहीं और मांगता फिरूं, नहीं नहीं, बल्कि मैं मांगता भी सिर्फ आपसे हूं। मेरे हाथ सिर्फ आपकी तरफ उठते हैं, मेरी उम्मीद सिर्फ आपकी तरफ लगती है, मुझे तमन्ना तवक्को सिर्फ आपकी जात से है। मेरे कामों का बनना बिगड़ना ये सब का सब आपकी तरफ से है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद फिर बंदे को एक दुआ सिखलाई जाती है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद बंदे को दुआ सिखा रहे हैं कि तुम इस तरीके से दुआ किया करो। यानी जैसे कहीं चला जाता है बंदा किसी बहुत बड़े ऑफिसर के पास, तो वो खुद सिखाए कि भाई तुम इस तरह दरखास्त लिखो। ऐसे ही सिखा रहे हैं अल्लाह बंदे को कि भाई तुम ऐसे दरखास्त करो मेरी तरफ, इस अंदाज से दुआ मांगो।
فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے سیدھے رستے کی ہدایت نصیب فرما، اے پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت کی دعا سکھلائی جا رہی ہے، تو اسی لیے جیسے علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت کی دعا وہ واحد دعا ہے جو کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے ہدایت ضرور مل کر رہتی ہے، یہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تو اللہ رب العزت بندے کو بھی یہی دعا سکھا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت نصیب فرما۔ اب پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ صراط مستقیم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم اپنے سے سب کچھ کرنے لگو، صراط مستقیم کا مطلب یہ نہیں کہ تم سیانے بن کر خود قرآن کریم کی تفسیر کرنے لگو، خود دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، بلکہ فرمایا صراط مستقیم کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں ان کے پیچھے چلو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار صراط مستقیم کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے کی ہمیں ہدایت عطا فرما جن پر آپ نے اعزاز کیا، اکرام کیا، جو آپ کے مقرب بندے ہیں، مانے ہوئے بندے ہیں۔ جس رستے پر آپ کے وہ بندے چل رہے ہیں ہمیں بھی اسی رستے پر ڈال دے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ صرف پڑھنے پڑھانے سے سارا کام مکمل نہیں ہوتا، جب تک اپنی زندگی میں صحبت کا اہتمام نہ رہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا رستہ بھی دعا کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم یعنی ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم۔ اب پھر ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جن پر آپ غصہ ہوئے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ قسم کے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ یہ بندے کو دعا سکھائی گئی، اس کا تعارف کرایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام اللہ ہے، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، اور میری سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں، دوسری صفت یہ ہے کہ میں رحمان ہوں، تیسری یہ ہے کہ میں رحیم ہوں، چوتھی یہ ہے کہ میں مالک یوم الدین ہوں۔ اب پھر بندے کو بتایا کہ تم کیا ہو، فرمایا تم بندے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم میری بندگی کرو، مجھ سے مانگو، یہی تمہارا تعارف ہے۔ اور پھر اسے دعا سکھلائی جو کہ ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر